सो हैलो स्टूडेंट्स, तुसी लैक्चर नंबर 7 ते पहुँच गए हैं जी आपां तुहाडे कोल। ठीक है, तुसी लैक्चर 6 देख लिया होगा। मतलब अगर सीरीयल वाइज देख रहे हो तां ही कोई फायदा होना है, अदरवाइज ऐ नहीं पता लगता आपां की करिया सी। तो पिछला लैक्चर जिथे मुकाया सीगा उत्थे फाइंड द यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट किया सी, और मैं तुहानूं ये कहा सीगा तुहाडे पास कि अगर लास्ट डिजिट दी गल हो रही होवे तुहाडे कोल, ठीक है जी, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਡੂਲੋ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ ਆਫ 1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪ ਟੂ 1997 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 24 ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ 5 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲੈਣਾ, 5 ਗੁਣਾ 4 ਗੁਣਾ 3 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 1, 5 ਚੌਕਾ 20 ਤੀਆ 60, 120 ਆ ਗਿਆ। 120 ਦੇ ਮਗਰ 0 ਹੈਗੀ ਹੈ। ठीक है, यूनिट लेना है तो आपने मॉड तो हमेशा 10 ही लेना है ना, मॉड हमेशा 10 ही लेना है। मतलब तुसी 10 लैक्चर देखे, थोड़े 3 क्वेश्चन बन जाने ने थोड़े को। अगर मैं 10 लैक्चर ये बनाना, तुसी 10 देख ले, जो कि 3-4 घंटे का काम है, तो थोड़े 3 क्वेश्चन लाजमी नंबर थ्योरी के पेपर के विच मास्टर कैडर विच बन जाने ने। ठीक है जी, सो जोड़ा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। यूनिट डिजिट लेना तो हमेशा मॉड 10 नाल एडजस्टमेंट करनी है जी, ये पक्के तौर पर याद रख लियो। हुण तुसी देखो 5 फैक्टोरीअल दे विच 120 आंदा है, तो 120 आंदा है दा मतलब है तुहाडे कोल 0 जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल लाजमी हैगी है। तो इहदा मतलब जे इहनूं 10 डिवाइड करूगा इहदा मतलब 6 फैक्टोरीअल नूं तुसी 5 गुणा लिखोगे, 5 फैक्टोरीअल इंटू 6, तो ये भी आंदा है तुहाडे कोल। सो ये वाली जिहड़ी चीज़ हैगी है तुहाडे कोल, ये तुहानूं हुण एडजस्टमेंट की करवाऊगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, पिछे गुआंढियां डॉगी भौंकण लग गया, वह मेरे को हल कोई नहीं गा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो थोड़ी बहुती डिस्टरबेंस रहेगी। हाँ जी, अगर 6 फैक्टोरीअल आप लिया दिस, ਇਹਦਾ मतलब की होया, ਇਹਦਾ मतलब 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं 5 फैक्टोरीअल तो गल चक्कां तो 5 फैक्टोरीअल 6 फैक्टोरीअल अप टू 1900, आ पिछे जो मर्जी लिखा हुए तो रौला ही नहीं कोई, इसने तो 0 देना तुहाडे कोल। मतलब ये तो 0 ही देंगे तुहाडे पास, ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहे तुहाडे पास। इन्हां दी यूनिट डिजिट मतलब इन्हों फुल डिवाइड कर दूगा ना 10, तो फिर यूनिट डिजिट 0 देंगे यूनिट डिजिट। अब इत्थों की बनया, इत्थों 1 आ गया, इत्थे 2 आ गया, इत्थे 6 आ गया, तो इत्थे आ गया तुहाडे कोल 24, इत्थों यूनिट डिजिट 0 आ गया। 24 6 30, असल तुहाडा 33 बन गया। 33 दे विच यूनिट डिजिट किहड़ा हैगा, यूनिट डिजिट तुहाडे कोल आए। सो इहदा मतलब तुहाडा यूनिट डिजिट लास्ट विच 3 होएगा। सो मेरा ख्याल है कोई एड्डी लंबी चौड़ी गलबात है नहीं कि तुसी बड़े वधिया ढंग नाल जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये समझ गए। ठीक है जी, सो चलिए नैक्सट दे उत्ते। ठीक है, फाइंड द 10th डिजिट, आ बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, फाइंड द 10th डिजिट। तो जदों तुसी 10th डिजिट कढ़ना हैगा तुहाडे कोल, ठीक है, उदों मैनूं 2 जीरोआं चाहिदियां होणगीਆਂ, क्योंकि मैं 100 नाल मॉडुलस लैणा। सो इस क्वेश्चन नूं समझना तुहाडे पास ध्यान नाल। ठीक है, तुसी नैट विच भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो अगर इदां दियां समझ गए। और दो या 3 क्वेश्चन ही नंबर थ्योरी दे नैट विच हुंदे ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, फाइंड द 10th डिजिट। ठीक है, ऑफ दिस 10th डिजिट का मतलब है कि मैं इसकी जी एडजस्टमेंट देखनी है, वो एडजस्टमेंट मैं यदि मॉड 100 ना देखनी हैगी है तुहाडे कोल, मॉड 10 ना नहीं देखनी हैगी। अगर मैं मॉड 100 ना देखनी है, 5 फैक्टोरीअल जिहड़ा सीगा वो 5 फैक्टोरीअल 120 सी, वो मगर 1 0 लैके आ रहा सी। हुण वो चीज़ां वेस्ट होणगीਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ मगर 2 0 लैके आउणगीਆਂ। सो 1 2 3 ਇੱਥੇ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, 9 फैक्टोरीअल तक मतलब 5 4 तक कोई 0 नहीं आनी। उस तो बाद 5 तो 9 तक जो 10 फैक्टोरीअल आएगा ना, 10 फैक्टोरीअल थोड़ा 1 10 ले आंदा, 1 5 फैक्टोरीअल ने 0 दी सी। तो 10 फैक्टोरीअल तो ऑनवर्ड ना ये सारिया वैल्यूज़ 0 तुहानूं दे देणगीਆਂ तुहाडे कोल। मतलब ये फुल डिवाइड होंदियां ने तुहाडे कोल 100 दे नाल। तो इहदा मतलब है इन्हां ने तो डबल 0 दे देनी है तुहाडे कोल मगर, है ना। तो इन्होंने डबल 0 दे ली, यदा मतलब हुण तुसी सिर्फ इत्थे तक हो कि इसनूं हिला। ठीक है, डेफिनेटली कैलकुलेशन वड्डी जाएगी। क्यों वड्डी जाएगी, इत्थे तक तो तुहानूं 33 मिल जाएगा, है ना। फैक्टोरीअल 4 तक जोड़े थे, 33 उपर जोड़िया सीगा मैं। 33 तो बाद 5 फैक्टोरीअल 120 हुंदा, बंदे नूं याद होवे। 6 720 हुंदा, ये भी याद हुंदा।
ਫਿਰ 7 ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। 8 ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ 9 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 36 28, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 80, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 10th ਡਿਜਿਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ 3 ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 0 ਲੈ ਲਿਆ, 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਸੌਰੀ 3, ਮੈਂ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 10 ਇੱਥੇ 3 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰੇ 10 ਐਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 10th ਡਿਜਿਟ ਲੱਭ ਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲੂँਗਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ 3 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 5 ਅਤੇ 2 7 ਅਤੇ 4 11 ਅਤੇ 2 15, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 15 ਅਤੇ 8 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 880, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖੋ 33 120 720, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਟ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 3, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅਤੇ 2 5 ਅਤੇ 2 7 7 4 11 11 ਅਤੇ 2 13 13 ਅਤੇ 8 21 ਦਾ 1 ਹਸਲਾ 2, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 3 ਅਤੇ 2 5 ਅਤੇ 2 7 7 4 11 ਸੀਗਾ, 11 ਅਤੇ 2 13 ਸੀਗਾ, 13 ਅਤੇ 8 21 ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜੋੜ ਲਓ ਤਾਂ 21 ਆਉਣਾ, ਤਾਂ 21 ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹਸਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 21 ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ 2, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਡਿਜਿਟ ਲਿਖਣਾ 2 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 21 ਆ 21 2 ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਚਲਾ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਫਾਈਂਡ ਦਾ 10th ਡਿਜਿਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ 10th ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 0 ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, 0 ਸੀ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੋ 0 ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਕਿਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੋਡ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਗਰਲੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਡੈਸ਼ ਵਿੱਚ 13 ਭਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਆਫ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੋਗੇ ਅਪ ਟੂ 100 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਸਰ 1997 ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ 1997 ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ 100 ਤੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, 1997 ਤੱਕ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 1987 ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 12 13 ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਆਈ ਜਾਣੀਆਂ। ਤਾਂ 1997 ਹੈ ਕਿ 1987 ਹੈ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ 100 ਤੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ 13 ਮੋਡ
ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਹ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੌਜਿਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 100 ਤੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 9 ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਯਾਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ 100 ਨਾਲ ਅਗਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਮੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਕੱਢਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 13 ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਡਿਜਿਟ 3 ਆਊਗਾ, 10th ਡਿਜਿਟ ਆਊਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 169 ਮੋਡ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ 100 ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸੋ 69 ਮੋਡ 100 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ, ਇਸ ਵਾਰ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ 69 ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟਸ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਸਟ 2 ਡਿਜਿਟ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਉਹੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੂੰਗਾ 19 ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਥਿਓਰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ MSc ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ BSc ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, BSc ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ BSc ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ MSc ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਟਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵਿਲਸਨ ਥਿਓਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾ, ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ MSc ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ MSc 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ MSc ਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟੌਪਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ BSc ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ BSc ਫਾਈਨਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਬਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 12th ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, 12th ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਔਰ ਓਲੰਪੀਆਡ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ 12th ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਓਲੰਪੀਆਡ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ 11th ਦਾ ਓਲੰਪੀਆਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਟਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ MSc ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਦਾ ਹੀ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਲਸਨ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੋਵੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਸ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ n-1 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਮੋਡ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਹ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਹੋਗੇ, ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵਰਸ ਇਹਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 13, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। ठीक है, 10 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 13, फाइंड रिमाइंडर। तो रिमाइंडर फाइंड करना है, 10 फैक्टोरियल 13 है। हुण जिहड़ा तुहाडा डिवाइडेड बाय जिहड़ा n आ जाता है, ठीक है जी, वो अगर तुहाडा प्राइम च आ जाता है तो तुसीं बड़े वधिया ढंग नाल विल्सन थ्योरम लगा सकते हो। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ,
ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ -1 ਮੋਡ ਇੱਥੇ 13 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 10 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 13 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 13 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ -1 ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ 12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ 11 ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ ਮੋਡ 13 ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੁਵਲੈਂਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ 12 ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 13 ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ -1 ਆਊਗਾ, ਉਰੇ -2 ਆਊਗਾ। ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਗਰ 12 ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਹ 12 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 13 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂ, 13 0 0, ਇੱਕ ਤਾਂ 12 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ 12 ਐਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 13 ਨਾਲ 13 1 13 ਅਤੇ ਆਨਸਰ -1 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ 13 ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ -1 ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ -2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਮੋਡ 13। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਗੁਣਾ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -1 ਮੋਡ 13 ਲਿਖੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਪਿਛਲਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਸਿਰਫ 2 ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ 2 ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਮੋਡ 13 ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਰੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ 1, ਉਰੇ ਲਿਖਣਾ 13 ਮੋਡ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ 13 ਨੂੰ 13 ਨੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 13, ਇੱਥੇ 26, ਇੱਥੇ 39 ਕੁਛ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਸਟੈਪ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੋਟ ਇਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSc ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਟ BSc ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 13 ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਕੁਵਲੈਂਟ ਨੇ? 13 ਨੂੰ 13 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਰਿਮਾਈਂਡਰ 0 0 'ਚ -1 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ, ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ 26 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, 39 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖ ਲਓ 13 'ਚ 1 ਘਟਿਆ 12, 12 ਨੂੰ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯੈਸ 12 ਨੂੰ 2 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ 26 ਲਿਖਣਾ, 26 'ਚੋਂ 1 25, 2 ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ 2 ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਗੁਣਾ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 12 ਮੋਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ 10 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇੱਥੇ 6 ਮੋਡ 13। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਲਸਨ ਥਿਓਰਮ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।